Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa yasin ila hadati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق
والنهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
سلام الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 يا الله 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 يا الله. أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم الكريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من أستغفر الله وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وأهل بيته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصوله وفروعهم ثم إلى سيدنا الفخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببه وخصوصا خاصة إلى حضرة المرحوم السيد الشريف الحبيب أبو بكر ابن سيدنا الإمام مفتي ببلد التريم الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب ابن الشيخ أبي بكر بن سالم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى يتلألأ بين أيديه وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليه اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فصيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقذهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terkejut para jemaah sekalian, tadi malam saya dapat kabar berita bahawasanya Habib Abu Bakar ini meninggal. Beliau muda lagi para jemaah sekalian, sangat-sangat muda. Lebih kurang usia dia sikit lebih kurang sama macam saya lah para jemaah sekalian. Ayah beliau mufti Kota Tarim, abang kepada Habib Umar bin Habib. Berarti ini anak saudara Habib Umar. Sama-sama kita belajar di Darul Mustafa, satu kelas dengan saya. Tapi kerana dia ni cepat alim, sangat-sangat alim pada jemaah sekalian, tapi tawadhu. Sampai pernah dulu saya nak balik, nak balik, kira dah tak balik tarim lagi dah habis dah belajar dah. Jadi saya jumpa dia, kita duduk-duduk berbual. Lepas tu saya bilang dengan dia, aku nak minta nasihat sikit dengan kau lah. Kali dia tengok saya, dia bilang, engkau gila. Kita ni sama-sama belajar tau. Bapa aku tu bapa engkau juga katanya. Walidi Abu. Enta talab nasihat min majnun enta. Kau minta nasihat tu gila kau. Terus dia bilang, okey, kalau macam gitu, hatta nasihat min walidina katanya. Kalau macam gitu saya minta nasihat daripada bapa kita. Dia bilang apa? Galakan Abu ya. Adapun bapa aku dulu, beliau sering menasihatkan, jika kau buat sesuatu kebaikan, kuburkan kebaikan tu. Kuburkan kebaikan. Supaya tak ada satu manusia pun tahu yang kau buat baik. Paling baik sekali yang tahu kau buat baik adalah Allah. Satu. Nombor dua, kalau engkau ada keyakinan mampu untuk mengajak orang kepada kebaikan, dan engkau kena siap untuk membantu kekurangan orang tersebut. Jadi kalau dipandang masyarakat orang itu jahat, jadi kau pun nanti akan terlibat dengan orang menuduh engkau tu jahat. Kau kena sabar kalau kau mampu. Kalau tak mampu, buat suatu benda yang memberikan manfaat kepada engkau dan juga orang lain. Lepas tu saya ingat masih, ini gurau dia dengan saya. Terakhir nasihat aku untuk engkau. Dia bilang apa? Aku nak belikan kau sesuatu. Jadi dia pun belikan saya sesuatu. Sebenarnya apa ni? Ini orang kita kalau dah nikah, malam kan nak wangi-wangi bilik, kita bakar ni. Kau balik ni confirm kahwin. Jadi dia berikan saya study orang tadi. Jadi saya bila balik nak ambil berkat, saya bakar. Arwah Umi tanya, ini apa ni? Dia bilang, ini orang tarim kalau dia dah kahwin. Kau belum kahwin lagi, kenapa bakar? Nak ambil berkat tarim. La ilaha illallah. Sangat-sangat alim, Masya Allah. Sangat-sangat alim. Subhanallah. Subhanallah. Dan pernah dulu saya stres sikit lah. Saya minta dengan dia, Habib, stres lah. Apa nak buat bagus? Kali dia tengok saya, Astaghfirullahaladzim, stres. Kita duduk dekat tempat penuh barakah, Darul Mustafa, kau boleh stres? Apa makna Darul Mustafa? Dar tu rumah Mustafa, rumahnya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Stres. Betul gila kau. Nak hilang stres, kaya dia bilang apa? Iqra al-Quran. Dengan dia senyum, Iqra al-Quran. Mata dia terpeliak. Salah ala Nabi. Zal Mahmud. Baca Quran, baca selawat, nanti stres lah. Masya Allah. Allah sayang beliau. Saya dapat kabar berita beliau tu aksiden pada jemaah sekalian. Aksiden. Dari perjalanan ke mana, Wallahu a'lam, saya tak tahu.
dan meninggal. Ya, meninggal. Itulah dia para jemaah sekalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada. Hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Du'a ila al-huda, tala'at al-khair, ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور والحمد لله رب العالمين. Kita akan sambung pengajian kitab Nasaihud Diniyah. Sampailah kita kepada bab taubat, ya, syarat-syarat taubat, yang mana berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ada suatu syarat lagi yang ditekankan, ya, setelah kita diperingatkan, ya, syarat-syarat taubat itu ada 3, maka ada lagi satu syarat yang ditekankan, iaitu terhadap dosa antara seorang hamba dengan hamba yang lain, dosa antara sesama manusia, ya, dosa adik-beradik, dosa family dengan family, ya, dosa suami isteri, dosa anak dengan orang tua, ya, dosa sesama manusia, ya. Apa hubung kaitnya? Keterangannya ialah seperti berikut. Itu dia, ya. Jika anda menganiayai diri seorang anak Adam, mencederakannya, menyentuh kehormatannya, atau merampas hartanya, maka hendaklah anda menebus haknya. Itu dia, ya. Ini dosa. Habib Abdullah Haddad berikan kita secara terperinci dosa antara seorang hamba sesama manusia. Satu, kalau kita cederakan dia, kita menyentuh kehormatan dia. Cederakan dia berarti kita apa? Kita mungkin lukakan dia, ya, ataupun kita apa? Patahkan kaki dia, dan sebagainya. Ya, kita tak suka dia, maka kita pukul dia sampai dia cedera, masuk hospital. Itu dia. Menyentuh kehormatan dia. Menyentuh kehormatan berarti kita hina dia. Ya, kita hina dia. Kau dah bodoh, miskin, gitu dia, ya, kita hina dia. Atau merampas hartanya. Merampas hartanya, salah satu merampas hartanya adalah apa? Kita curi harta dia. Ataupun kita menganiayakannya. Kita bahasa Melayu, meletak pasir di dalam periuk nasi. Itu dia, ya, merampas harta dia. Maka hendaklah anda menebus haknya, ya. Kita rampas hartanya, tahu-tahu kita bilang, ni rumah kau kan, sekarang jadi milik aku, you can get out. Apa kita cakap tahu? Apa kita cakap? Genocide, betul? Genocide. Ya. Kita kena, ya, orang kacau harta kita, orang kacau rumah kita, apa kita buat? Kita bangun dan menentang. Gitu dia. Jadi di sini, ya, jadi kita kena menebus haknya. Jika yang mengenai jiwa atau diri, ya, jiwa diri, hendaklah anda membenarkannya menjalankan qisas, hukuman menurut hukum Islam. Ya, Habib Abdullah Haddad menerangkan di sini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Dia dulu pernah gunting lidahku. Dan ya, jadi qisas, kita pun gunting lidah dia. Ya, tahu-tahu polis datang tangkap kita. Dia. Jika yang mengenai harta atau barang, hendaklah anda mengembalikan semula hak itu kepadanya. Ya,
Awak curi harta dia, barang dia, curi kereta dia, curi duit dia, ya, dan sebagainya. Jadi kena kembalikan, ya, wajib kembalikan. Jika yang mengenai kehormatannya, maka hendaklah anda memohon dimaafkan segala kesalahan anda itu. Kita hina dia, kau dah gemuk dia, kau dah pendek dia, kau dah putih macam mayat, kau dah hitam macam Hajar Aswad, ya, mentang-mentang dia hitam, jumpa dia, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mentang-mentang dia putih pucat aja, jumpa dia Al-Fatihah, apa ini dia, tak boleh, ya. Kau adalah gemuk, jalan macam Humpty Dumpty, remote control, penguin, kan? Tak boleh. Mungkin kadang-kadang kita cakap begini, kita anggap bergurau, tapi dia sendiri tu bagaimana? Malu. Sebab itu nak bergurau, kena bergurau cara yang betul. Jangan sampai bergurau itu merendahkan martabat orang. Tak mau. Tak mau, jangan. Ya. Agama Islam bukan tak kasih kita bergurau, boleh bergurau, tapi jangan ada unsur memalukan, jangan ada unsur penghinaan, jangan. Itu dia. Awas, anda pasti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghapus segala penganiayaan ini sekadar yang termampu. Itu dia. Be careful. Tanbih, peringatan dari Habib Abdullah Haddad. Awak mesti tebus. Kalau saya salah dengan awak, saya mesti jumpa awak. Saya mesti minta maaf dengan awak. Cari. Alamak, dia dah mati lah. Macam mana? Cari ahli waris dia. Oh, isteri dia masih ada. Oh, suami dia masih ada. Oh, anak dia masih ada. Oh, adik-beradik dia masih ada. Ya, mana yang kita boleh jumpa? Ahli keluarga dia. Jumpa. Minta maaf dengan dia. Ya, tapi Ustaz, saya dah pergi, Ustaz, minta maaf. Oh, dia tak kenal saya dah, Ustaz. Tapi saya tahu ini memang saudara dia, Ustaz. Lepas tu saya pun cerita lah, ya, dulu gini. Lepas tu dia halau saya, Ustaz. Dia bilang dia tak maafkan saya. Macam mana, Ustaz? Sudah. Awak dah cerita dengan dia apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Awak dah minta maaf dengan dia, dia pula tak maafkan awak. Macam buat? Sudah, awak dah jalankan tanggungjawab awak. Itu dia. Ya. Begitu pula terhadap sembahyang, puasa, zakat. Hendaklah segera bertaubat jika anda meninggalkan sesuatu dari kefarduan ini. Dari muda tak pernah sembahyang, ya, tahu-tahu sakit, pergi cek doktor bilang awak boleh hidup lagi 2 minggu je. Baru dia cari sejadah, ya, mana tasbih aku, mana telkum aku, mana sungkuh aku, ya, baru dia cari nak pergi iktikaf kat masjid, mana ada majlis. Dia pergi, ya, baguslah kalau dia dah dapat dia dah dapat peringatan dari doktor, lagi 2 minggu hidup, lepas tu dia nak bertaubat. Baguslah, akhir usia dia bertaubat. Baguslah. Kita pula jangan. Kau biar betul nampak dia pergi masjid, engkau mimpi ke? Aku rasa lah, kalau dia lah, tahu-tahu kau nampak dia sembahyang, kau nampak dia baca Quran, kau nampak dia pergi belajar agama, ya, kau nampak dia pergi masjid, dia tukar ada pun. Macam mana jawab ini pula? Sama lah. Ini kalau putihkan loteri first prize ni. Sama. Jangan. Sebab mungkin dulu-dulu tu, yalah, dia macam itu. Tapi bila dah akhir-akhir usia dia, Allah berikan dia kesedaran, dia insaf. Jadi akhir-akhir usianya dia bertaubat, walaupun sepanjang lama dia dah hidup ni, entah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia asyik buat maksiat, tapi lagi 2 hari, lagi 10 hari, lagi berapa hari, dia akan meninggal. Kali dia taubat dan Allah ampunkan semua dosa dia, lepas tu dia meninggal. Habis kita pula yang mengata dia, macam kita ada dosa dengan dia, macam sebab itu, ya, diajarkan kita memang kita boleh memberantas maksiat. Ya, nampak orang buat salah, perlu untuk kita ingatkan, perlu untuk kita tegur. Kan ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi,
Fa'ilam yastatik Bila sana Fa'ilam yastatik Bukali wa dhalika Allah beriman. Kau kamu kala Nabi SAW kan. Kan ada hadis. Kita dah pernah belajar hadis tersebut. Dah pernah baca hadis tersebut. Sudah. Kita dah tegurkan dia. Sudah selesai. Jangan lagi kita bawa cerita dengan dia. Itulah kau sebut nama dia. Semalam aku nampak dia kau. Ya Allah, aku marah dia. Habis satu pasar semua dengar suara aku. Aduh ya Allah. Lepas tu minggu depan orang datang, aku dengar engkau jumpa dia tu. Engkau sebut nama dia. Dia memang engkau perempuan. Ayo. Tak mau. Ya, kita sudah tahu dia salah, kita tegur ke dia. Sudah, selesai. Ya. Kalau dia ada lagi tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia belum pernah melaksanakan, dia laksanakan. Tahu-tahu dia datang jumpa kita, ya, aku nak bayar zakat lah. Mana boleh aku terima zakat kau? Apa sebab boleh aku terima zakat kau? Muka kau selalu aku nampak kau lawa, beratur je dekat tempat tu. Ini confirm kau menang first prize, kau nak bayar zakat kan? Tak mahu. Sudah, jangan. Orang datang nak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Jangan kita jadi penghalang. Ya, jangan kita jadi penghalang. Ya. Kita pergi sembahyang Jumaat, tahu lepas tu sebelah kanan kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau bila masuk pergi masjid? Engkau tahu kau pergi masjid? Engkau mandi adas ke tak? Yang macam mana? Tak mahu. Jangan. Tak mahu. Ya. Caranya ialah dengan mengqada segala yang luput dari fardu-fardu itu sekadar termampu dan sesegera yang boleh. Ini kalau dia ada hutang sama Allah. Tapi macam mana tak tahulah berapa lama dah dia dah tak puasa, saya tak puasa, saya tak sembahyang macam. Dia kena yakin. Ambillah kira-kira yakin berapa. Dia mungkin 10 tahun tak sembahyang pun. Satu hari 5 waktu, awak kali 10 tahun. Berapa ratus waktu tak? Pandai-pandai dapat. Ya, tak pernah zakat, tak pernah puasa. Habis kena apa? Ya kena kau tak? Fidyah kena bayar. Ya kena bayar. Jadi bagaimana? Ya kira ni. Begini, begitu. Itu dia. Jadi bagaimana? Haknya Allah perlu juga kita bayar. Hak sesama manusia pun perlu kita bayar. Tak boleh sesuka hati. Ingat, tak boleh sesuka hati. Haknya Allah. Aku dah istighfar dah 3 kali dah, nangis kau istighfar kau. Allah confirm ampunkan aku. Sekarang kalau kau mati confirm terus masuk Jannatul Firdaus. Cantik muka. Ustaz, saya dah pergi sembahyang Jumaat. Ustaz, kali khatib tu duduk saya, Allahumma anta rabbi la ilaha, saya baca Sayyidul Istighfar Ustaz. Confirm Allah ampunkan. Kali malaikat datang dah sapah. Hati-hati. Tu dia. Ya, kena laksanakan, tak boleh. Setelah bertaubat dari dosa-dosanya sebagaimana yang telah ditunjukkan di atas tadi, hendaklah ia senantiasa meletakkan dirinya antara takut dan harap. Ya, antara khauf wal raja. Takut akan siksa Allah Ta'ala. Tengok kalau kita pergi kubur, baca talqin, apa dia bilang? Apa dia bilang? Ya, soal kubur itu hak. Al-Quran itu hak. Ya, Allah itu hak. Nabi Muhammad itu hak. Betul tak betul? Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab tu bagus tu. Dengar talqin tu bagus tu. Ingatkan kita. Ya? Janganlah kau takut kalau dua makhluk yang datang, dia juga adalah makhluk ciptaan Allah, berupa malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan menanya engkau dengan beberapa soalan. Jawablah dengan lisan yang fasih,
dengan i'tiqad yang benar. Betul? Bagus tak bagus? Kita dengar pun gerun juga. Allah, ayo. Jangan pula kita ada sangkaan, aku kalau masuk dalam konflik boleh jawab punya. Sekarang bolehlah jawab, belum mati. Nanti belum mati. La ilaha illallah. Hati-hati. Ya, dan perlu berharap. Berharap apa? Berharap agar Allah terima amal ibadah dia. Ar-Raja. Berharap agar Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya, begini jugalah adabnya orang itu beribadah. Sebab itu kalaulah katakan kita nampak orang beribadah dengan nangis-nangis, angkat takbir dan nangis, dalam sembahyang nangis, ngaji Quran nangis, zikir nangis, selawat nangis, istighfar nangis, baca doa pendek tu Rabbana Atina pun nangis. Jangan kita ganggu. Jangan kita bilang, kau tak ada kerja lain nangis je gembeng lah balik. Aku juga gembeng. Ya, kalau jumpa dengan kita, cakap sebut nama Nabi Muhammad dia, nangis. Kau tu kena ni cengeng ni. Jangan. Sebab dia dapat merasakan sedap nikmat beribadah walaupun dengan sebut nama. Sedangkan kita entah satu hari istighfar ke tak istighfar, istighfar banyak-banyak kali pun tak ada feeling. Dia istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tak ada feeling apa-apa pun. Ini macam mana? Macam mana ni? Kan bagus kalau kita dapat feeling macam itu. Kita dapat rasakan nikmat sedap lazat ibadah pada Allah Ta'ala. Jangan pula kita ini gembeng je lah. Baru nak start, baru buka tangan, nak baca doa dah. Berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubatnya dan kurnia dan belas kasihannya. Ini dia harap. Takut-takut kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima segala taubat. Kerana bimbang barangkali ia tidak melakukan taubat itu secara sempurna menurut cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka jadilah ia sebagai seorang yang tidak bertaubat di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita go little bit deep, ya, ke dalam sikit, Imam Ghazali tu ada sebut pada jemaah sekalian, kat dalam kitab itu Ihya Ulumuddin tu, amal ibadah seseorang tu, taubatnya ke betul ibadah, Allah akan terima amal ibadahnya tu perlu tembus 7 petala langit. Di setiap petala langit tu akan ditanya, akan di apa, kira macam ada DP custom officer lah. Ya, kalau kita pergi mana-mana kan nanti custom tengok kita lain sikit je, apa dia back, begitu kan dia. Ya. Tapi ni custom officer dia malaikat. Langit pertama dia disebut secara terperinci oleh Imam Ghazali. Langit pertama bagaimana ibadah dia? Ada ikhlas tak? Ibadah dia menunjuk. Maka malaikat akan buat apa? Malaikat akan beritahu dengan Allah, Ya Rabbi, hamba-Mu ini beribadah tapi tidak ikhlas. Allah akan perintahkan malaikat buat apa? Kumpulkan semua ibadah itu, campak kamu. Kalau ikhlas bagus ibadah dia. Okey, naik lagi satu peringkat. Ya. Bagaimana ibadah dia? Ya, ikhlas dah pas. Riak ke tidak dia? Ada riak sikit, campak kamu ke dia. Ni kalau kita go very deep sikit lah. Nanti kalau kita go deep sangat pula, macam gini macam mana aku nak taubat? Tak payah taubat lagi, salah. Sebab itu jangan kita mempunyai sangkaan buruk kepada orang. Tak mau. Sebab kita punya ibadah ni tak tahu Allah terima tak terima, tak tahu.
Saya mesti Allah terima Ustaz. Apa pasal? Saya banyak sedekah. Tiap-tiap tahun pergi Mekah Ustaz. Oi, Masya Allah. Ustaz tengok saya kalau zikir, satu masih dengar Subhanallah, Subhanallah. Sekali aku jahit mulut kau dah. Seterusnya, setiap orang yang mengaku dirinya mukmin. Ni agak telah ada nasihatnya lagi. Setiap orang mengaku diri dia sebagai orang yang beriman, wajib secara pasti. Berarti apa? Wajib, confirm, mesti menjaga dan memelihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Dia orang beriman kan? Jadi dia kena pelihara iman dia. Jangan rosakkan iman dia. Jangan rosakkan iman dia. Jaga iman dia. Jangan sampai iman dia itu goyang. Memang betul ada keterangan-keterangan para alim ulama jelaskan apa? Al-iman yazdad wa yanqus. Iman tu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dan memang ada baiknya bila seseorang itu beribadah, jangan ibadah sendiri, ibadahnya ramai-ramai. Supaya apa? Supaya berjangkit kepada satu yang lain. Contoh, kalau dia rajin pergi ibadah selalu nangis, ya, baca maulud nangis, baca Quran nangis, kat sebelah pula tak nangis, akhirnya jangkit. Nangis tu jangkit pada dia. Tu baiknya tu. Itu baiknya. Ya, itu baiknya. Mungkin kalau dia ibadah seorang-seorang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tapi tahu-tahu bila dia ibadah ramai-ramai, dia Allahu Akbar kali dekat sebelah, Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Betul dekat sebelah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia baca juga tahiyat kepada salawat. Tahu-tahu dekat sebelah dengar at-tahiyatul mubarakat. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak baca, tak baca juga, tapi cara dia dengan cara kita tak sama. Kita bercara Assalamualaikum. Tapi dia punya tu lain sikit. Dia boleh salamun Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya bagaimana? Kita akan timbul rasa malu-lakulah. Itu nampak dia kesedaran pada diri sendiri. Itu turun taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala. Bukan mudah tu mendapat itu. Kadang-kadang perkara begini terjadi kepada diri kita, taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala tu turunnya pada seketika itu dan itu saja. Dalam tempoh kadang-kadang tak sampai 1 hari pun, tak sampai 1 jam pun, tak sampai 1 minit pun, berapa seken tu. Ada pula sebahagian dari hamba Allah Ta'ala yang lain tak, taufik hidayah dia turun terus, berterusan turun, tak pernah putus. Macam gini orang yang kita mau cari. La ilaha illallah. Hati-hati, jaga kita. Ya. Mana tadi? Takut kalau Allah tidak terima taubatnya kerana bimbang barangkali ia tidak melakukan taubat itu. Setiap mukmin wajib faham. Sebab membuat dosa dan menempuh maksiat itu akan menimbulkan kemurkaan dan kutukan Allah Ta'ala. Dia berterusan dalam keadaan mengumpulkan dosa, dalam keadaan orang lain khusyuk ibadah, dia khusyuk dengan maksiat. Orang lain istiqamah sujud pada Allah Ta'ala, dia istiqamah bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akan menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala, akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang
apa maksiat yang dia laksanakan ini, dia tidak sadar bahawasanya perbuatannya itu dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kala manusia itu dia tak sadar dirinya itu ditipu dengan amal ibadah perbuatannya sendiri dan ditipu dengan tipu dayanya syaitan. Tak sedar. Dia menganggap, oh aku dah bagus ni, aku rajin dah ibadah dah bagus ni, aku rajin pergi masjid ni, aku rajin baca Quran ni. Dan dia anggap, oh aku dah baik ni, bagus ni. Kadang-kadang lagi happy lagi kita kalau katakan, tengok aku dapat ambil gambar dengan Habib tu, aku selfie tu. Orang tengok, oh kau dapat ambil gambar Habib tu kan? Aku tak dapat. Aku tengok lah aku siapa. Ada seperti itu. Tapi dia lupa, dengan dia bangga dapat selfie, tapi dia menceritakan orang lain. Contoh, aku kalau tawaf confirm dapat cium Hajar Aswad. Tawaf kan 7 kali pusingan, confirm dapat cium Hajar Aswad. Oh ya, dapat kau? Dapat aku. Tapi dia dapat cium Hajar Aswad, tapi dia ceritakan orang. Sini orang masuk, sini orang masuk, sini orang masuk, sini orang masuk. Akhirnya dia cium Hajar Aswad. Lebih baik jangan cium Hajar Aswad. Habis cium apa? Ni penubuh aku cium. Betul tak betul kan tuan-tuan? Tipu daya macam-macam. Kan sebelum bab ni kan kita ada baca bab Al-Ghurur, betul tak? Al-Ghurur. Sebab itu para alim ulama, Nabi SAW sendiri jelaskan, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Dan ibadahlah kamu di tengah malam tatkala manusia itu tidur. Apa sahaja? Kenapa? Kenapa? Supaya tak perlu nak beritahu orang yang kita ni ibadah tengah malam, yang kita ni tahajud. Tak perlu beritahu dengan orang, engkau dah amalan aku lagi hebat daripada. Apa dia? Aku tiap-tiap waktu, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, baca Yasin 40 kali ya. Yang setakat baca Yasin 40 kali semua orang mungkin. Kenapa kena bangga dengan amal ibadah kita? Apa ada sama? Allahu Akbar. Ini terjadi begini. Hati-hati. Hati-hati. Manakala yang sedemikian itu pula menjadi punca segala balak dan bencana yang akan memusnahkan manusia di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Habis, hancur, rosak. Rosak, habis. Sebab apa? Dia tak jaga iman dia. Sebab apa? Dia buat maksiat yang dia happy. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah dah kasih dah tanda-tanda dia, yang bahawasanya kalau buat gini nanti dapat gini, buat gini dapat gini, buat gini dapat gini. Dia bilang apa? Allah dah tunjukkan di dalam Al-Quran, orang kalau maksiat begini jadinya begini. Orang kalau tak beriman kepada Allah Ta'ala jadinya begini. Lupa kita kampung tu diangkat dan diterbalikkan oleh Allah. Lupa kita yang dia merasa diri dia hebat. Allah hantar sesuatu yang mana sesuatu itu yang senang untuk kita faham, untuk orang awam faham, iaitu burung yang kita bilang ababil. Padahal para alim ulama tafsir jelaskan bukan burung, tapi sesuatu yang Allah kirim, yang terbang, yang bawa api dari neraka. Dilemparkan saja, dijatuhkan saja, habis jadi abu. Sampai sekarang tempat tu nama dia apa? Wadi Nar, lembah api.
suka pula orang pergi mana Wadina, aku nak ambil gambar selfie. Lupa dia. Nabi pernah jelaskan, kalau engkau melalui tempat yang pernah diazab oleh Allah, maka bergegaslah. Dia boleh ambil gambar pula, boleh selfie. Ya. Kata mandi dekat laut Jordan tu, Dead Sea tu tak boleh tenggelam, aku nak try lah. Itu Dead Sea tu nama apa tu? Ambil gambar pula tu. Ni dekat Dead Sea, dekat tengok. Lantaran itu, apabila telah melakukan suatu dosa, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa itu. Tidak berazam untuk membuat dosa yang sama lagi, ataupun terus melakukan dosa itu lagi sesudah bertaubat dan menyesali diri atas dosa yang berlaku itu. Ini baru betul. Ini baru betul. Berazam, niat, tak suka dengan perbuatan tersebut. Dan jangan kita menggalakkan untuk orang melakukan dosa. Jangan kita mengapi-apikan lagi. Jangan kita membuka ruang untuk agar orang itu mudah melakukan dosa. Sebab kalau kita buka ruang, orang itu melakukan maksiat tersebut, kita pun dapat. Itu nama dia, kita terlibat persyubhat. Setiap mukmin, setiap orang yang beriman harus, iaitu mesti senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala tanpa berhenti. Mesti taubat kepada Allah Ta'ala, mesti istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Ta'ala. Dan taubat itu harus diperbaharui pada setiap masa dan kesempatan. Semalam saya dah istighfar lah 100 kali. Semalam je, hari ni kalau semalam dah istighfar, hari ni tak ada dosa lah. Mana kita tahu yang kita ni tak ada dosa? Kita tak tahu. Secara sedar atau tidak sedar kita melakukan dosa, tak tahu. Nabi Muhammad SAW yang tak ada dosa masih beristighfar kepada Allah Ta'ala, tak ada dosa. Kalau kita belajar bab tauhid, semua para nabi itu maksum, terselamat dari maksiat, berarti tak ada dosa. Masih beristighfar. Kita ni bukan maksum, terdedah dengan maksiat. Maksiat pada diri sendiri, maksiat dengan panca indera kita dan sebagainya. La ilaha illallah. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu tentu banyak sekali. Habib Abdullah Haddad jelaskan, banyak sekali. La ilaha illallah. Takkan kita bilang tak adalah aku sikit je. Habib Abdullah Haddad ni, dia sendiri jelaskan macam ini dekat dalam kitab dia. Sedangkan kalau dia itu dijelaskan bila dia menuntut ilmu dan sebelum dia balik ke rumah dia, di semua masjid-masjid di Kota Tarim itu dia akan masuk dan dia akan solat sunat sebanyak antara 200 hingga 300 rakaat. Siapa yang pernah sampai Tarim tahulah berapa banyak masjid ada dekat Kota Tarim. Sampai dia sendiri jelaskan demikian. Allahu Akbar. Di antaranya ada yang dosa kecil, ada pula yang dosa besar. Kita tak sadar. Dosa sesama manusia tu kadang-kadang kita tak sadar yang kita tu banyak dosa. Boleh happy kita bilang. Dosa sama Allah itu tak tertebus, apalagi dosa sama manusia. Antaranya juga ada yang dosa batin, ada yang dosa lahir, zahir. Dosa yang kita ketahui, dosa yang tidak kita ketahui. Dosa batin, orang tak tahu kita buat jahat, kita buat maksiat. Dosa zahir nampak terang-terangan kita buat maksiat. Kalau dosa zahir, orang tak tahu Ustaz. Yalah, memang orang tak tahu.
Tapi Allah kan pernah ingatkan kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Betul. Kiraman katibin, dua makhluk yang mulia yang senantiasa mencatat, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu melaksanakan. Kalau mungkin kita tidur, tapi makhluk Allah Ta'ala ini yang namanya malaikat kiraman katibin, kanan dan kiri ni, raqib dan atid ini, mereka tak pernah tidur 24/7. Bukan 6767 tu, bukan. Ada kalanya seseorang itu berdosa kerana ia cuai, tidak mahu menuntut ilmu pengetahuan. Itu dia. Dan membicarakan tentang dosa dan pahala. Itu dia, cuai. Kenapa awak tak pergi masjid? Tak nak. Kenapa awak tak pergi belajar agama? Suami saya tak kasih. Macam awak tak pergi sembahyang Jumaat ni? Tak payahlah, hari ni malas lah. Malaikat pun tahu saya penat. Tak apalah cuti ni. Selamba. Macam Allah Akbar. Mesti kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan, sampai para ahli ulama jelaskan, dalam tempoh 1 minggu, 1 hari saja kita tidak menuntut ilmu, maka kita terhitung setiap detik itu berdosa. Tapi Ustaz, sekarang mak saya tak kasih Ustaz, bapak saya tak kasih Ustaz. Apa pasal mak dengan bapak tak kasih? Apa pasal? Ataupun mak tak kasih, ataupun bapak tak kasih, ataupun suami tak kasih, ataupun isteri tak, apa pasal? Apa pasal? Apa sebabnya? Tengok, Allah memberikan kita akal yang sihat. Takkanlah perkara tak betul pun kita ikut. Susahlah Ustaz macam ni Ustaz, nafkah tak pernah kasih Ustaz. Ambil duitnya. Boleh ke Ustaz? Boleh. Ada hukum fikir jelaskan. Kalau suami itu, minta maaf suami itu kedekut pada isteri, isteri minta je, tak ada duit. Baju ni, alah, baru 10 tahun lepas dah beli baju 2 pasang. 10 tahun lepas kau, ya Allah, ya Rabbi. Kesian. Bang, makan ni sedap dah bang. Sudahlah, saya nak belanja je. Mahal bang. Ada para alim ulama tu jelaskan. Para alim ulama tu ada jelaskan. Boleh isteri tu ambil duit suami. Ada dekat kita fikir ada. Tapi ambil dia macam mana? Contoh, katakanlah barang makan itu harganya $10. Maka awak jangan ambil $10 10 sen. Haram. Itu 10 sen akan haramkan $10. Jadi cukup ambil $10 saja. Dengan syarat, kalau suami itu bakhil. Ada juga ulama jelaskan apa? Hari raya pun minta baju baru pun, minta langsir baru pun, nak buat kuih raya pun tak payah. Beli kat kedai sudah. Murah-murah habis sudah tak apa. 5 macam RM10. Apa salahnya? Berkat. Kasih anak-anak makan, belanja isteri, pahala besar. Tak apalah, kali ni kita ada duit lebih sikit. Sayang, you nak perfume apa sayang? Perfume ni okey lah, tapi harga dia mahal sikit, 300. Alah, cari yang 500 lah. Tak apa sayang. Sekali-sekali. Berkat, betul berkat. Takkan kita je nak melawar. Isteri kita tengok macam tak mau lah. Sekali-sekali okey lah. Bang, handbag ni lawa tapi mahal lah bang. Berapa harga dia? Ada lah dalam 2-3 ribu. Nah, ni ambil duit 10 ribu pergi beli.
Sekali bila kita ada duit, isteri kita nak beli barang yang branded sikit, okey lah, tak apa. Tak jadi masalah, berkat, betul berkat. Diajarkan di dalam agama Islam, suami muliakan isteri. Suami muliakan isteri. Kalau suami itu dia muliakan isteri, suami itu nak makan Maggi pukul 3 pagi pun dia bangun, dia buat kan. Ni saya tak minta cakap kat dia. Tapi tak lah. Isteri saya baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Syukur alhamdulillah. Dapat isteri lawa, cantik, masya-Allah. Tengok saya sikit. Lagi sikit. Kita sama-sama doa, mudah-mudahan rumah tangga kita berkah, suami kita senantiasa sihat, dapat memberikan kita nafkah yang baik, zahir dan batin. Kita pun jadi seorang isteri yang salihah, suka membantu suami, bahagiakan suami, dan mudah-mudahan dapat anak-anak pun yang handsome, lawa-lawa, cantik-cantik, yang baik-baik, tak naughty-naughty. Kalau suruh tidur. Apa kau tahu? Biasalah, begitulah ya. Ataupun mungkin sekali dosa itu ada pendahuluan dan ada sebab-sebab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pilihan diri. Begitulah dia para jemaah sekalian, bab syarat-syarat taubat di dalam kitab Nasihat Agama Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah, selesai kita bab ini. Nanti insya-Allah di lain pertemuan kita sambung pula dengan bab istighfar, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang tawabin. Diterima semua amal ibadah kita dan dikurniakan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majlis kita, berkat pengajian ini, ada di antara ikhwan-ikhwan kita yang tak dapat datang hari ini kerana ada urusan-urusan seperti keluarga sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian ini Allah kurniakan kesembuhan ke atas ahli keluarganya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rahmat untuk kita, pintu berkat untuk kita, pintu taubat untuk kita, pintu taufik dan hidayah untuk kita. Dan juga terhadap anak-anak kita, mudah-mudahan dibukakan pintu ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang akan membawa mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa sujud kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan kita pada hujung-hujung bulan Syaban dan kurniakan kita kesihatan, panjang umur, dapat kita jumpa di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan berpuasa, bulan Lailatul Qadar, bulan peperangan Badar, bulan nuzulul Quran, bulan ibadah salat tarawih. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini yang akan datang, Allah jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan juga tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di luar negara kita, yang berada di, khususnya yang berada di negara Palestin, yang dalam keadaan susah, sedih kita lihat. Dan juga negara-negara lain. Dan juga dengan berkat pengajian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keamanan ke atas muka bumi Allah Ta'ala. Sekiranya kalau ada negara-negara yang nak berperang antara satu dengan lain, Allah turunkan keamanan agar perang itu stop dan tak terjadi peperangan. Amin, Allahumma amin.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه يا واردع. ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحن في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعة. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
لمن دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسرق ما عدا عاهي المودة هيجا الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حالا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريب الآذان إلى أوصاف طه المجتبى وعدل لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور عبده من به بذكره أعلم به من نانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليقرعوا واغدوا به فرعانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنجانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عنا وكن يقظانا وعصر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا أخبره الله وما اختاره وما فراد مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا فبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا أمة الإسلام أول شافع ومشفع فنهتنا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فقرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد عباك الله منه أنانا ولسوف يعطيك ربك فترضى
وجل من معد تقاصر عن عطاؤها بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان بل كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى أعزز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهنا تقف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثانا لكن أبا في الصرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نافاه أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبادا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أغنى بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا وهفك في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله
الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.